Good morning. We were discussing about the relationship between the banker and the customer. That is, the relationship is classified into two, that is, general relationship and special relationship. General relationship consisting of debtor creditor, trustee beneficiary, agent principal, bailor bailee relationship. And the special relationship consists of obligations and rights, and today we will discuss the obligations of a banker. So we can see what are the obligations of a banker. Now the obligation consists of two, that is obligation to honor the customer's check and obligation to maintain secrecy regarding customer's account. So now we will see the first obligation, that is obligation to honor the customer's check. So the first obligation to honor the checks. The deposits accepted by a banker are his liabilities repayable on demand or otherwise. So we have already discussed the definition of a banker. So the banker is under an obligation to honor the check or allow the customer to withdraw the amount as and when it is demanded by the customer. So the deposit accepted by the banker are his liabilities repayable on demand or otherwise. The banker is therefore under a statutory obligation to honor his customer's check in the usual course. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കറുടെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The banker will be accepting the deposit on the obligation that he will be repaying the amount to the customer as and when it is demanded by the banker. So here there is a statutory obligation on the part of the banker to honor the check as and when it is demanded by the or as and when it is issued by the customer. Okay. Now section 31 of the Negotiable Instruments Act of 1881 lays down that the drawer of a check having sufficient funds of the drawer in his hands properly applicable to the payment of such checks must pay the check when duly required to do so, and in default of such payment must compensate the drawer for any loss or damage caused by such default. So the drawer of a check having sufficient funds of the drawer in having sufficient funds of the drawer in his hands properly applicable to the payment of such checks must pay the check when duly required to do so, and in default of such payment must compensate the drawer for any loss or damage caused by such default. So this is the section which defines the obligation to honor the customer's check or obligation of a banker to honor the customer's check. Customer എപ്പോൾ amount demand ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള obligation ബാങ്കറുടെ ഭാഗത്തുണ്ട്. Of course it is subject to certain conditions, and the conditions we will discuss. Okay, so this is the section, that is section 31 of the Negotiable Instruments Act of 1881 is a section which defines the obligation of a banker to honor the check. Now as per section 31 of the Negotiable Instruments Act of 1881, ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് the drawee of a check, you know the meaning of drawer and drawee. The person who will be drawing the negotiable instrument is called the drawer, and the person on whom it is drawn is known as the drawee. So here the drawer will be the customer because the amount in the hands of the banker is that of the customer. So the customer will be drawing the amount, or the customer will be drawing the check. Okay, so the customer will be the drawer and the check will be drawn on the banker. So the drawee will be the banker. So the drawee of a check having sufficient funds of the drawer in his hands properly applicable to the payment of such checks must pay the check when duly required to do so, and in default of such payment must compensate the drawer for any loss or damage caused by such default. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ദ കണ്ടീഷൻ ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ചെക്ക് ഓണേർഡ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ദർ ഇസ് എ റോങ്ഫുൾ ഡിസോണർ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാങ്കർ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പൻസേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ പെയ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്കർ. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷന് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് ഈ ബാങ്കർ കസ്റ്റമറുടെ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത്
ഈ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷവും ബാങ്കറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്കും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലിജിയൻസും ഉണ്ട്, ആ ചെക്ക് ഡിസോണറായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പൻസേഷൻസ് ആണ് ബാങ്ക് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക, അതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ദ ഡ്രോയി ഓഫ് എ ചെക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡ്രോയർ കസ്റ്റമറും ഡ്രോയി ബാങ്കറും ആയിരിക്കും. കാരണം ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കസ്റ്റമറുടേതാണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ പൈസയുടെ മേലെ കസ്റ്റമർക്കാണ് ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആരാണോ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡ്രോയർ. ആരുടെ മേലെയാണോ അത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡ്രോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്കറാണ് ഡ്രോയർ, കസ്റ്റമറാണ് ഡ്രോയർ, ബാങ്കറാണ് ഡ്രോയി. അപ്പോൾ ദ ഡ്രോയി ഓഫ് എ ചെക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്കർ ഹാവിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഡ്രോയർ ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമറുടെ സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ചെക്സ്. ആ സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, ആ എമൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ചെക്സ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മസ്റ്റ് പേ ദ ചെക്ക് എപ്പോഴാണ്? വെൻ ഡ്യൂലി റിക്വയർഡ് ടു ഡൂ സോ. സോ ഡ്യൂ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂലി റിക്വയർഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ദെൻ ഓൺലി ദ ബാങ്കർ നീഡ് ടു പേ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് in default of such payment must compensate the drawer for any loss or damage caused by such default. So this is a section which defines the obligation of a banker to honor the check. Okay, so that according to section 31 of the Negotiable Instruments Act of 1881, the drawer of a check, that is the banker, having sufficient funds of the drawer, that is customer, in his hands, properly applicable to the payment of such checks, must pay the check when duly required to do so, and in default of such payment must compensate the drawer for any loss or damage caused by such default. So, thus the banker is bound to honor his customer's check provided the following conditions are fulfilled. Now we will see what are the conditions to be fulfilled by the customer to get the check honored. Okay, so the first condition is there must be sufficient funds of the customer in the hands of the banker. That is, it is well defined in this case, that is sufficient funds of the drawer, that is first condition. Properly applicable to the payment of such checks, that is the second condition, and duly required to do so, that is the third condition. So three conditions are to be fulfilled by the customer to get the check honored. So first one is regarding sufficiency of funds. So there must be sufficient funds of the customer in the hands of the banker. It means that the funds must be at least equal to the amount of checks presented. Generally, the checks sent for collection by the customer are not treated as cash in hand of the banker until the same is realized. On realization, the banker credits the amount of such checks to the account of the customer. A banker should therefore be given sufficient time to realize the amount of the checks sent for collection before the said amount is drawn by the customer. If the customer draws a check on such unrealized amount, the banker will be justified in dishonoring the check. Okay, so first condition is regarding the sufficiency of funds. So sufficiency means the funds must be at least equal to the amount of the check presented. For example, നമ്മൾ ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 10,000 റുപ്പീസിനാന്ന് വിചാരിച്ചോ. ആ ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് 10,000 റുപ്പീസ് ആണ് എങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം 10,000 റുപ്പീസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി അതല്ല, ഒരു മിനിമം ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ മിനിമം ബാലൻസിന് ശേഷം ആ ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാങ്കർ കസ്റ്റമറുടെ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതൊന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. ഇനി അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. സഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ദ ചെക്ക് സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ബൈ ദ ബാങ്കർ until it is realized it will not be treated as cash in hand. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെക്ക് ബാങ്കറുടെ കയ്യിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ചെക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഒരു 7,000 റുപ്പീസ് ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്, കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ. ഒരു 3,000 റുപ്പീസിന് അല്ലെങ്കിൽ 5,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ചെക്ക് കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ 5,000 റുപ്പീസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 7,000 റുപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി വൺസ് ഈ 5,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അൺടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് റിയലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്, ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് for calculating the sufficiency. Okay, now on realization, the banker credits the amount of such check in the account of the customer. Now, a banker should therefore be given sufficient time to realize the amount of the check sent for collection before the said amount is drawn by the customer. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കസ്റ്റമർ ബാങ്കിന് they should give a sufficient time for realizing the amount of the check. Now, if the customer draws a check on such unrealized amount, the banker will be justified in dishonoring the check. അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ കസ്റ്റമർ ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും the banker need not honor the check. That is, the banker will be justified in dishonoring the check. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, that is sufficiency of fund. ഇനി അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്, that is the check sent for collection will not be treated while calculating the sufficiency. Now next, further, the credit balance in other accounts of the customer and in other branches or head office of the bank need not be taken into account in computing the sufficiency of funds for this purpose. So the next condition is, suppose the banker is having account in some other branches of the same bank or head office of the bank. Okay, suppose the same customer, he is having account in various other branches of the same bank, but the credit balance in other accounts of the customer and in other branches or head office of the bank need not be taken into account in computing the sufficiency. So in case no other arrangements are done by the customer, the banker need not consider the amount of the customer or the amount in accounts of the customer which is there in other branches or head office. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെക്ക് സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ നീഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിം കസ്റ്റമർക്ക് സെയിം ബാങ്കിൻ്റെ പല ബ്രാഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിലൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, അവിടെയൊക്കെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നോ പെർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ്, അങ്ങനെ വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരിലാണോ ഈ ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ സഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇനി എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലബ് കോർ ബാങ്കിങ് പോലുള്ള ബാങ്കിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലബ് ചെയ്യാവോ നോക്കാം. പക്ഷേ അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ബാങ്കർ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിലോ ഈ കസ്റ്റമർക്ക് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഫീഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതിൽ എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എവിടെയാണോ ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാങ്കർ നീഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ the amount in the account of the customer which is there in other branches or head office. Now, next thing is, it is to be noted that the funds in the hands of the drawee bank must be equal to or more than the amount of the check present for payment. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് സഫീഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് the fund in the hands of the drawee banker must be equal to or more than the amount of the check. അപ്പോൾ ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ദ ബാങ്കർ ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡ്രോയർ ടു പേ എ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ടു ദ പേയി ആൻഡ് ഇഫ് സച്ച് സം ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ബാങ്കർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ചെക്ക്, ദ latter is under no obligation to make part payment of the check. Okay, suppose this customer has issued a check to another person and in favor of another person, okay, and that person is presenting the check for payment and the banker is not having sufficient amount in the account of the customer, then the banker is under no obligation to make part payment of the check or to make payment of the check in or payment of the check partly. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ ക്രെഡിറ്ററിനാവാം ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Now ആ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ ആ പേയി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. പേയി മീൻസ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടു ബി മെയ്ഡ്. സാധാരണ ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ 3 ആൾക്കാരാണ് മെയിനായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക, ഡ്രോയറും ഡ്രോയും പേയും. ഡ്രോയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ഡ്രോയിങ് ദ ചെക്ക് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഡ്രോയർ. ദെൻ ഡ്രോയി എന്ന് പറയുമ്പം ദ പേഴ്സൺ ഓൺ ഹൂം ദ ചെക്ക് ഇസ് ഡ്രോൺ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ചെക്ക് ഓർ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് ഡ്രോൺ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഡ്രോയി. ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടു ബി മെയ്ഡ്, ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പേയ്. സംടൈംസ് ദ ഡ്രോയർ ആൻഡ് ദ പേയ് ക്യാൻ ബി സെയിം പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ആരാണോ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡ്രോയർ, ആരുടെ മേലെയാണോ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡ്രോയി. ദെൻ ആർക്കാണോ ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് പേയ്. ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ ഡ്രോയറും പേയും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ 3 പാർട്ടീസാണ് യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കസ്റ്റമർ പേയ്ക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേയുടെ ഫേവറിൽ ഒരു ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചെക്ക് പേയ് ബാങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ് പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓബ്ലിഗേഷൻ ബാങ്കർക്കില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ചെക്കാണ് പേയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 7,000 റുപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ 7,000 റുപ്പീസ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ട് 3,000 റുപ്പീസ് പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഓബ്ലിഗേഷൻ ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തില്ല. കാരണം കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആ ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാങ്കർ ആ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹി നീഡ് നോട്ട് മേക്ക് ദ പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇഫ് ദ പേ ഓഫ് ദ ചെക്ക് മേക്സ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡ്രോയർ ടു മേക്ക് അപ്പ് സച്ച് ഡെഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ദെൻ presents the check for payment, the banker will be justified in making payment. But the banker should not disclose to the payee the amount by which the credit balance in the drawer's account falls short of the amount of the check. Otherwise, he will be liable for damages for disclosing the information about his customer's account to the third party. അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇൻ കേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ 3,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്. ഇനി ഈ പേയി കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത്രയും എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ സഫീഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദർ ആഫ്റ്റർ the payee is presenting the check for payment, then the banker will be justified in making payment. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ആ 3,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഈ പേയ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത്രയും എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ 10,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ചെക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാങ്കർക്ക് ആ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം there are 2 obligations of the bank. One is the obligation to honor the customer's check and the other one is obligation to maintain secrecy regarding customer's account. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓബ്ലിഗേഷൻ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓബ്ലിഗേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, this information regarding deficiency is not given by the banker to the third party. Okay, so the banker should not disclose the payee the amount by which the credit balance in the drawer's account falls short of the amount of the check. Otherwise, he will be liable for damages for disclosing the information about his customer's check or violating the second obligation. And the second obligation is to maintain secrecy regarding customer's account. So in case the banker has disclosed the information to the customer, then he will be responsible for violating the second obligation, that is obligation to maintain secrecy regarding customer's account. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ സഫിഷ്യൻസിയുടെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ there should be sufficient fund എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് check sent for collection will not be considered while calculating sufficiency. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the amount in the account of the customer in other branches or head office need not be taken into consideration while calculating sufficiency. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് the amount in the account of the customer should be at least equal to or more than the amount of the check. Then മൂന്നാമത്തത് the banker is not under an obligation to make part payment. Then അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് in case the payee of the checks deposit the insufficient amount or
deposits the amount and make the account sufficient to be paying the check, then the banker will be under an obligation to make payment of the check or honoring the check. But here the banker should be very careful that he is not disclosing the information regarding deficiency or insufficiency to the customer. ഇത്രയും points ആണ് sufficiency calculate ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Now, okay, the second point is the funds must be properly applicable to the payment of check. രണ്ടാമത്തെ condition. A customer may be having several bank accounts, but it is essential that the account on which a check is drawn must have sufficient funds. If some funds are earmarked by the customer for some other specific purpose, then the said amounts are not available for honoring his check. Similarly, a depositor having a debit balance in his current account cannot draw a check on the basis of his fixed deposit with the banker, as the latter is a deposit under a separate agreement for a specific period and can be withdrawn in the prescribed manner and not through a check. So the second condition is the funds must be properly applicable to the payment of such checks. That is proper application of payment. So that is the second. First is regarding sufficiency. Second is regarding proper application. So suppose a customer is having several bank accounts, but it is essential that the account on which the check is drawn, it must have sufficient fund. Then second point is, in case some funds are earmarked or set aside. Okay, if some funds are set aside by the customer for some specific purpose, then that amount is not available for honoring the customer's check. Then third point, in case the depositor having a debit balance in his current account or savings bank account, whatever it is, that is the account on which the check is drawn, then cannot draw a check on the basis of his fixed deposit account. This is because fixed deposit account is another account which is kept by the customer for a specific purpose. So the banker is under no obligation to honor such check. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർലി ആപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ളത്. അതായത് സപ്പോസ് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ബാങ്കിൽ പല അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ സഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മേലെയാണോ കസ്റ്റമർ ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിൽ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ദെൻ രണ്ടാമത്തത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കസ്റ്റമർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ സഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Suppose there is an instruction on the part of the customer that certain amount is set aside for some other purpose. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബാങ്കിന് കസ്റ്റമറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ആ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓണർ ചെയ്യണം എന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, യൂഷ്വലി നമ്മൾ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ത്രൂ വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്ന എമൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ, അതിലാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ആണ്, പക്ഷേ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഈ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുള്ള അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് പീരിയഡിലേക്ക് കസ്റ്റമർ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ്. ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ത്രൂ അല്ല വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആ ഒരു പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പറയുമ്പോൾ പറയും. ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിലെ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസീറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുക, അല്ലാതെ ചെക്ക് ത്രൂ അല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. ഇതാണ് ഈ പ്രോപ്പർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണോ ഉള്ളത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണോ ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കണം എന്നില്ല. അതേപോലെ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലോ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഇതാണ് പ്രോപ്പർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, നൗ ദ തേർഡ് പോയിന്റ്. Now the third point is the banker must be duly required to pay. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. That is the banker must be duly required to pay. ഇത് പറയുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്,
The banker is bound to honor the check only when he is duly required to pay. This means that the check must be in proper order and must be presented before the banker at proper time. അപ്പോൾ duly required to do so വരുന്നത് ഇതാണ്. This means that the check must be in proper order and must be presented before the banker at proper time. So ordinarily, a period of 3 months is considered sufficient within which a check must be presented for payment. On the expiry of this period, the check is treated as stale and the banker dishonors the check, or the banker can dishonor the check. Similarly, a post-dated check is also dishonored by the banker because the order of the drawer comes effective only on the date given in the check. The banker must be given reasonable time before the check is drawn by the customers. In the same manner, there must be no legal bar preventing the banker from making payment of the customer's check. For example, when the court passes a garnishee order. So this is regarding due requirement, or the banker must be duly required to pay. So the banker is under an obligation to honor the check only when he is duly required to pay. ഇനി എന്താണ് ഈ ഡ്യൂലി റിക്വയർഡ് പേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ചെക്ക് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റഡ് ബിഫോർ ദ ബാങ്കർ അറ്റ് പ്രോപ്പർ ടൈം. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഓർഡറിലായിരിക്കണം, പ്രോപ്പർ ടൈമിലായിരിക്കണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റിന് 3 മാസം, അത്രയും ടൈമാണ് ആ ചെക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുള്ളിൽ ആ ചെക്ക് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ആ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെക്ക് സ്റ്റെയിലാവും. ആ സ്റ്റെയിൽ ചെക്ക്, എന്താണ് സ്റ്റെയിൽ ചെക്ക് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ആ 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെക്ക് സ്റ്റെയിലാവുകയാണ്. പിന്നെ ആ ചെക്ക് ബാങ്ക് ഓണർ ചെയ്യണം എന്നില്ല, അല്ലെ ബാങ്ക് ഓണർ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അതൊരു കണ്ടീഷൻ. ദെൻ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക്. അപ്പോൾ ചെക്കിൻ്റെ ഡേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻറ്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ഓർ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക്. ആൻറ്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ചെക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് എ ഡേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പ്രയർ ടു ദ ഡേറ്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇന്ന് August 2, ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഈ August 2 മുമ്പുള്ള ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആൻറ്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഈ August 2 ശേഷമുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് അതിൽ എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ that is post dated check. That is a check which is containing a date which is yet to come. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി ആൻറ്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്കിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെയുള്ള ഡേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ആൻറ്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ 3 മാസം മാത്രമേ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. ആ 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെക്ക് സ്റ്റെയിൽ ചെക്കാവും, പിന്നെ പേ ചെയ്യേണ്ട. അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക്, സപ്പോസ് ഇന്ന് August 2 എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ചെക്കിലിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് August 5 വിചാരിച്ചോ. ഈ ഒരു ചെക്കും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 5 വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഇസ് അണ്ടർ നോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഓണർ ദി ചെക്ക്. കാരണം that becomes, or the order of the customer becomes due only on the date which is written on the check. ആ ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റിൽ മാത്രമാണ് ആ ഓർഡർ ഡ്യൂ ആവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ചെക്ക് പേ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് ബാങ്കിന് കസ്റ്റമറുടെ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസ് പെർ ദ ഡേറ്റ് ഓൺ ദ ചെക്ക്. അതുവരെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്തില്ല. കാരണം ഇനി സപ്പോസ് 5 ചെക്കിലെ ഡേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്ക്, 2 കൊണ്ടുപോയി ആ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്തു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ചെക്ക് ഇപ്പോൾ 3 അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങാനും കസ്റ്റമർ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ടില്ല എങ്കിൽ ദ ബാങ്കർ വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ. അപ്പോൾ ബാങ്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഏത് ഡേറ്റിലാണോ ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് അതിനുശേഷം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ, അത് മാത്രമാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു ഓണർ ദ ചെക്ക്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ദ ബാങ്കർ മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ റീസണബിൾ ടൈം ബിഫോർ ദ ചെക്ക് ഇസ് ഡ്രോൺ ബൈ ദ കസ്റ്റമർ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദർ ഷുഡ് ബി നോ ലീഗൽ ബാർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ദ ബാങ്കർ ഫ്രം മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ്, ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി ലീഗൽ ബാർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ദ ബാങ്കർ ഫ്രം ഓണറിംഗ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെക്ക്. ആൻഡ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ലീഗൽ ബാർ ഇസ് ഗാർണിഷി ഓർഡർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗാർണിഷി ഓർഡർ എന്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 3ാമത്തെ പോയിന്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഒന്ന്, ഡ്യൂലി റിക്വയർഡ് പേ ആയിരിക്കണം, എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ പ്രോപ്പർ ടൈമിലായിരിക്കണം. അതേപോലെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ചെക്ക് സ്റ്റെയിലാവും, ഓണർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ആ ഡേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പേ ചെയ്താൽ മതി, അതിന് മുമ്പ് പേ ചെയ്യരുത്.
അതേപോലെ ബാങ്കിന് റീസണബിൾ ടൈം കൊടുക്കണം ബിഫോർ ദ ചെക്ക് ഇസ് ഡ്രോൺ. ദെൻ ഫൈനലി there should not be any legal bar preventing the banker from honoring the check. Then ആ ലീഗൽ ബാറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഗാർണിഷി ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So the example is garnishi order. Now what is meant by garnishi order? Okay. So the obligation of a banker to honor the customer's check is extinguished on receipt of an order from the court known as garnishi order. This is issued under Order 21 Rule 46 of the Code of Civil Procedure 1908. If a debtor fails to pay the debt owed by him to his customer, the latter may apply to the court for the issue of the garnishi order on the banker of his debtor. Such an order attaches the debts not secured by a negotiable instrument by prohibiting the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereon. The account of the customer with the banker thus becomes suspended. It's not suspected, it is suspended. And the banker is under an obligation not to make any payment from the concerned account after the receipt of the garnishi order. So, garnishi order എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയുന്നത് the obligation of a banker to honor the customer's check will be extinguished on receipt of the order from the court, or it comes to an end. That is, the obligation on the part of the banker to honor the customer's check comes to an end on receipt of the order called garnishi order, or on receipt of the garnishi order. Now, what is meant by garnishi order? So, garnishi order is an order issued under Order 21 Rule 46 of the Code of Civil Procedure 1908. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ 21 റൂൾ 46 ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡറാണ് ഈ ഗാർണിഷി ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് എ ഡെറ്റർ ഫെയിൽസ് ടു പേ ദ ഡെറ്റ് ഓഡ് ബൈ ഹിം ടു ഹിസ് ക്രെഡിറ്റർ, then the latter, that is the creditor, may apply to the court for the issue of garnishi order on the banker of his debtor. So whenever any debtor fails to pay a debt owed by him to the creditor, then the creditor will be applying to the court, or the creditor may apply to the court for the garnishi order on the banker of his debtor. Now, such an order attaches the debts not secured by a negotiable instrument by prohibiting the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereon. Okay, അപ്പോൾ ഓർഡർ 21 റൂൾ 46 ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡറാണ് ഈ ഗാർണിഷി ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രെഡിറ്ററാണ് കോർട്ടിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ കോർട്ട് ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഓൺ ദ ബാങ്കർ ഓഫ് ഹിസ് ഡെറ്റർ. ആ ഡെറ്ററുടെ ബാങ്കർ ആരാണോ ആ ബാങ്കിൻ്റെ മേലെ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാങ്ക് കസ്റ്റമറുടെ ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ദ അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി സസ്പെൻഡഡ്. ഈ ഗാർണിഷി ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ബാങ്കർ വിൽ ബി സസ്പെൻഡഡ് ആൻഡ് ദ ബാങ്കർ ഇസ് അണ്ടർ നോ ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് thereon. അപ്പോൾ ഗാർണിഷി ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു തീരുമാനമാവുന്നത് വരെ ആ ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ട് അത്രയും കാലം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും and the banker need not make payment of the check or honor the check. ഇതാണ് ഗാർണിഷി ഓർഡറിൽ പറയുന്നത്. Now, 3 parties are involved in case of a garnishi order. Okay. The garnishi order involves 3 persons, or 3 parties are involved in case of a garnishi order. That is, one is a judgment creditor, the other one is a judgment debtor, and the third one is garnishi. So 3 parties: judgment creditor, judgment debtor, and the garnishi. Now, who is a judgment creditor, who is a judgment debtor, and who is a garnishi? The creditor at whose request the order is issued is called judgment creditor. The debtor whose money is frozen is called judgment debtor. And the banker who is the debtor of the judgment debtor is called garnishi. അപ്പോൾ ആരുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണോ കോർട്ട് ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ ആളാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റർ. ദെൻ ഏത് ഡെറ്ററാണോ ക്രെഡിറ്റർക്ക് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാതിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ അക്കൗണ്ട് ആണോ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡെറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമർ.
Then the banker who is the debtor of the judgment debtor, അത് കസ്റ്റമറുടെ ഡെറ്റർ ആണ് ബാങ്കർ, until there is a deposit account in the name of the customer. ബാങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ പേരിൽ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ബാങ്ക് കസ്റ്റമറുടെ ഡെറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ദ ബാങ്കർ ഹൂ ഇസ് ദ ഡെറ്റർ ഓഫ് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡെറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് ഗാർണിഷി. അങ്ങനെ 3 പാർട്ടീസ് ആണുള്ളത്. കോർട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റർ, കസ്റ്റമർ ആണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡെറ്റർ, അതായത് കസ്റ്റമർ ആണ് ഡെറ്റർ ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റർ ഓർ ഡെറ്റർ ഓഫ് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റർ. ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ബാങ്ക് ആണ് ഗാർണിഷി, അതായത് ബാങ്കർ who is the debtor of the judgment debtor is called garnishi. Customer judgment debtor, banker garnishi, creditor judgment creditor. Now a garnishi order is issued in 2 parts. In the order issue ചെയ്യുന്നത് it is issued in 2 parts. The first part is called order nisi and the second part is called order absolute. So the garnishi order, it will be issued in 2 different parts. One is order nisi and the other one is order absolute. Now first, the court directs the banker to stop payment out of the account of the judgment debtor. Such order is called order nisi. It also seeks an explanation from the banker as to why the funds in the said account were not utilized to meet the judgment creditor's claim. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഓർഡർ നിസി, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഓർഡർ ആബ്സല്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ദ കോർട്ട് ഡയറക്ട്സ് ദ ബാങ്കർ ടു സ്റ്റോപ്പ് പേയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡെറ്റർ. അങ്ങനെ ആ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതല്ലെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ദെൻ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ചെക്ക് ഓണർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്റ്റോപ്പ് പേയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ. ആ ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ നിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ ഓർഡർ നിസിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർഡർ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ they will be seeking an explanation from the banker as to why the fund in the said account were not utilized to meet the judgment creditor's claim. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ നിസിയിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഈ ഓർഡർ നിസി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കർ പിന്നെ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വേറെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നടത്തരുത്. ദെൻ രണ്ടാമത് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെയാണ്, ബാങ്കിനോട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്ററുടെ ക്ലെയിം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഡർ നിസിയിൽ ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാങ്കർ. നൗ വൺസ് ദിസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ബാങ്കർ, then the court will be issuing the final order and that order is known as order absolute. then order absolute ചെയ്യുന്നത് whereby the entire balance in the account on a specified account or a specified amount is attached to be handed over to the judgment creditor. The banker's liability towards his customer gets discharged to that extent. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അതേപോലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചു. ദെൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഫൈനൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നുകിൽ ആ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എൻറ്റയർ ബാലൻസ് വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ്, ഓർ ദ എമൗണ്ട് ടു ബി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ദ കസ്റ്റമർ ഓർ ടു ബി പെയ്ഡ് ടു ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റർ, ദാറ്റ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ്. അതായത് ഈ ഓർഡർ ആബ്സല്യൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള മുഴുവൻ എമൗണ്ടും അവിടെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സപ്പോസ് എന്താ പറയുക, ഒരു ക്രോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, ഇനി ഇത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 1 lakh ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോടികളുടെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നില്ല, ആ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി. അങ്ങനെ 2 ഓപ്ഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ദ ബാങ്കർ. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ട് വരെ ദ ബാങ്കേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദ കസ്റ്റമർ ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്ചാർജ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ഇതാണ് ഗാർണിഷ് ഓർഡറിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ. 3 പാർട്ടീസ് 2 പാർട്ടായിട്ട് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഓർഡർ നിസി, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഓർഡർ ആബ്സല്യൂട്ട്. ഓക്കെ, now the banker's procedure on receipt of a garnish order. First is, if the order is served on the head office, the concerned branch must be intimated. Then the customer must be advised of the order and the banker's intention to comply with the order. Then the banker can exercise his right of set-off when the garnishee order is received. The garnishee order must state the name of the customer correctly to enable the banker to identify the judgment debtor. Otherwise, the banker is not bound to act upon.
When the customer is having a large balance and the attachment is only for a limited amount, that is less than the balance, the banker can transfer the necessary amount to a separate account pending payment to the court, and the customer can be allowed to operate the balance in the account. But if the order attaches all the debt owing to the customer without limit, then his account must be stopped. So these are the bank's procedure or steps to be taken by the banker when he receives a garnishee order. അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഗാർണിഷി ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്താൽ ബാങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, ഇൻ കേസ് ദ ഓർഡർ ഇസ് സെർവ്ഡ് അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ്, ദെൻ ദ കൺസേൺഡ് ബ്രാഞ്ച് ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റിമേറ്റഡ്. ഓർഡർ ഹെഡ് ഓഫീസിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ അക്കൗണ്ട് ആണോ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബ്രാഞ്ച് ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റിമേറ്റഡ് ഓർ ഇൻഫോംഡ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് the customer must be advised of the order. അപ്പോൾ അത് ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the customer must be advised of the order and the banker's intention to comply with the order or the banker's intention to obey the order. അപ്പോൾ ആദ്യം ബ്രാഞ്ചിനെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു, ദെൻ കസ്റ്റമറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ബാങ്കർ വിൽ ബി ഒബേയിങ് ദ ഓർഡർ. ദെൻ ദ ബാങ്കർ കൻ എക്സസൈസസ് റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് വെൻ ദ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ഇസ് റിസീവ്ഡ്. റൈറ്റ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് പഠിക്കും. അന്നേരം പറയാം ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ഗാർണിഷി, ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗാർണിഷി ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാണ്ടെങ്കിൽ, കസ്റ്റമർ സപ്പോസ് ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, അപ്പം അങ്ങനെ ബാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആദ്യം ബാങ്കിന് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ബാങ്കിന് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ഗാർണിഷി ഓർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. റൈറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ റൈറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എനി എമൗണ്ട് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ബാങ്കർ, ദെൻ ദ ബാങ്കർ ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ആഫ്റ്റർ ഹി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ഗാർണിഷി ഓർഡർ. ദെൻ ഗാർണിഷി ഓർഡറിൽ നെയിം ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈഡ്. ഏത് കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ള ദ നെയിം ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈഡ് സോ ദാറ്റ് ദ ബാങ്കർ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡെറ്റർ. ഇനി അത് ക്ലിയർ അല്ല എങ്കിൽ the banker is not bound to act upon it. Then finally, the customer's account is having a large balance and the attachment is only for a small amount, a limited amount. Then the banker can transfer that amount to a separate account pending payment to the court. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 1 crore amount കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് ആൻഡ് ദ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ rupees 1 lakh. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഒരു 1 lakh rupees കോർട്ടിന് പെൻഡിങ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ദ റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് or the amount in the account can be, or the remaining amount in the account can be used by the customer, or the banker can allow the customer to operate the other account. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എൻറ്റയർ എമൗണ്ടിനാണെങ്കിൽ ദ ബാങ്കർ ഇസ് അണ്ടർ an obligation to stop all the payments and the account should be frozen. ഇതാണ് ബാങ്കേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ ഓൺ റിസീറ്റ് ഓഫ് എ ഗാർണിഷി ഓർഡർ. ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വന്നാൽ ബ്രാഞ്ചിനെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക, കസ്റ്റമറിനെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ബാങ്കർക്ക് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഗാർണിഷി ഓർഡറിൽ കസ്റ്റമറുടെ നെയിം ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബാങ്ക് അത് ആ ഓർഡറിൻ്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല. അതേപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വലിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഓൺലി ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഗാർണിഷി ഓർഡർ ത്രൂ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അലൗ ചെയ്യാം. പക്ഷേ എൻറ്റയർ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഗാർണിഷി ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബാങ്കർ ഇസ് അണ്ടർ an obligation to stop all payments. ഇത്രയാണ് ബാങ്കേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ ഓൺ റിസീറ്റ് ഓഫ് എ ഗാർണിഷി ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന്, ബാങ്കറുടെ ഓബ്ലിഗേഷനാണ് ടു ഓണർ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെക്ക്. ദെൻ സെക്ഷൻ 31 എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട്, ദെൻ പ്രോപ്പർലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ചെക്സ്, must pay the check when duly required to do so. Then finally, regarding garnishee order also. Okay, thank you.